Okay, so yesterday's class നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു? We were discussing regarding H parameter model. Like yesterday's class, we started off with small scene analysis part, small scene analysis that we are doing with the help of hybrid parameters. Okay, so hybrid parameters, how you are defining hybrid parameters? It is by with the help of two-port network. Okay, so transistors, it is having three configuration: common base, common emitter, common collector. അതില് amplifier ആയിട്ട് work ചെയ്യാൻ most suitable it is common emitter configuration. Okay, so we have selected common emitter configuration, but H parameter calculate ചെയ്യാൻ you will be getting questions from this common base also. Okay, common base ഉം common emitter ഉം ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ H parameter model derive ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. Okay, so first what I did, I defined two of my variables. Totally എത്ര variables ഉണ്ട്? 4 variables ഉണ്ട് അല്ലേ? So ഈ 4 variables ല് 2 I have defined as dependent variable, that is, and the other 2 I have defined it as independent variable. Okay, but we got the relation. Relation എങ്ങനെയായിരുന്നു? I1 and V2 as independent variable and V1 and I2 as dependent variable. Okay, so these dependent variable will be depending upon the other two parameters. Okay, now why it is known as hybrid parameters? Because we will be getting a mix of resistance as well as admittance. Okay, V by I parameters I by V parameters ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. Okay, after that what we did, we found out how to find the or how to get an equation for all these things, for parameters. So in order to find out hybrid parameters, you take down these two equations, apply two conditions. ഏതൊക്കെ conditions? V2 equal to 0, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ I1 equal to 0, ഇൻപുട്ട് സൈഡ്. Okay, so from that we have calculated what is H11. H11 ന്റെ equation നമുക്ക് കിട്ടി. എന്തായിരുന്നു? V1 by I1 at V2 equal to 0. For relation നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? V1 by I1, voltage by current, that is resistance or impedance. So H11 it is represented as HI. Okay, it is represented as HI, and we can denote it as input impedance. Okay, so HI will be denoting this as HI. Common emitter ആണെങ്കിൽ HIE, common base HIB, common collector HIC. Similarly, we can find out H21. H21 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? I2 by I1, V2 equal to 0. Okay, V2 equal to 0, H21 is equal to I2 by I1 at V2 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? It is output current by input current. Okay, so it is somewhat like a gain. Okay, current gain. അപ്പോൾ common emitter ആണെങ്കിൽ will be representing it as HFE. Okay, HF ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ HFE കൊടുക്കുക, കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ HFC, കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് HFB, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കറന്റ് ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു HFE. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ HFE തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഷുഡ് assume that beta value is equal to HFE value is equal to given value. Okay, then other parameters, ബാക്കി രണ്ട് parameters നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. HR parameters, that is known as reverse voltage gain. എന്തുകൊണ്ട് reverse voltage gain എന്ന് പറയാനുള്ള reason? It is not output parameter by input, it is input by output. കണ്ടോ, V1 by V2 ആണ്. So that is reverse voltage gain. Okay, then next parameter is I2 by V2. അപ്പോൾ V2 by I2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു? ഇംപെഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടണേ? I2 by V2. What do you mean by that? That is output admittance. Okay, output admittance. അപ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓമിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? മോ. Okay, so that is output admittance ആണ്, it is denoted as HO. So common emitter becomes HOE, common collector becomes HOC,
common base becomes HO. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കിട്ടിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇതേ സർക്യൂട്ടിലെ സെയിം ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. H11 പകരം HI ഇട്ടു, H12 പകരം HR സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, H21 പകരം HF സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, H22 പകരം HO സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റിയലൈസ് യൂസിങ് എ KVL. KVL. Clear? Then this you can realize using a KCL. Sum of incoming current is equal to total outgoing currents. Okay. ഈ രണ്ടെണ്ണം റിയലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടോടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു. So this circuit is known as small signal equivalent circuit or H parameter equivalent circuit. Clear ആണല്ലോ? H parameter equivalent circuit. ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഫോർ കോമൺ ബേസ് ഓർ കോമൺ എമിറ്റർ ഓർ കോമൺ കളക്ടർ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് യു ആഡ് കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ HIB, HRB, HFB, HOB. കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിലോ HIE, HRE, HFE, HOE. Similarly for common collector also. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ കോൺഫിഗറേഷൻ യു മോഡിഫൈ ദി സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. സി, ഞാൻ 3 കോൺഫിഗറേഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമൺ എമിറ്റർ, ഓക്കെ, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കളക്ടർ. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. സോ ദി സർക്യൂട്ട് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ആഡ് ദി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട്? HIE, HRE, HFE. ക്ലിയർ? ഇനി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? VB. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ബിക്കംസ് IB. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിക്കംസ് VC. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബിക്കംസ് IC. സിമിലർലി ഫോർ കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ H parameter model means you have to derive all these things. Okay. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് how to derive different parameters with respect to hybrid parameter model. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം 2-port നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, കോമൺ എമിറ്റർ ഓർ കോമൺ ബേസ് ഓർ കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ കളക്ടർ ഏതായാലും യു റെപ്രസെന്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, you represent like this. Now, where you are applying the input? ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഴ്സ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VS. It will be having a resistance RS. Clear? So, after this drop only, I will be getting an input voltage V1, right? And this input impedance I can represent as Zin. Zin I represent it. Similarly, output also I can measure set out. Okay. Then ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ എടുത്തത്? ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ എടുത്തത്? ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് I2. പക്ഷെ ലോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറണ്ട് ഹാസ് ടു ഗോ ഔട്ട് IL. സോ IL I can take it as -I2. ശരിയാണല്ലോ? IL I can take it as -I2. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന് അക്രോസ് എടുക്കുന്ന ഇംപിഡൻസ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഔട്ട്. സോ വാട്ട് I am going to do, I am going to find out all these parameters. ഏതൊക്കെ? Zin, Zout, okay, voltage gain, that is V2 by V1, current gain, power gain. Okay, ഈ parameters എല്ലാം I am going to do for, you can do it for common base, common emitter, common collector, but ഇവിടെ I will be doing a general derivation. എന്താ ഈ general derivation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? just HI, HF, HR വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഡെറിവേഷൻ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. ഇത് രണ്ടും HF അല്ല. സി, 1 it is HR. ഇത് R ആണ് കേട്ടോ. സോറി. ഇപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഇത് HR ആണ് കേട്ടോ. HR. This is HF. So I will be doing a general derivation. ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം what values you are getting, കോമൺ ബേസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ you put it as IB, FB, RB, OB. ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിലോ you put it as IE, FE, RE,
OE. അപ്പോൾ I will be doing a general derivation. ഈ general derivation hybrid parameters വെച്ചിട്ടുള്ള general derivation I will be doing. You have to do in the case of common emitter, okay, and common base and common collector. നമുക്ക് typical ആയിട്ട് എപ്പോഴും questions വരുന്നത് common emitter വെച്ചിട്ടാണ്. Okay ആണല്ലോ? Okay. So first you write down what are the H parameter equations. Okay. എന്തായിരിക്കും H parameter equation? This is V1. V1 is equal to H1 I1 plus HR V2. First equation. ഈ സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? I2 is equal to HF I1 plus HO V2. കിട്ടിയല്ലോ? Okay. First parameter I am going to calculate. What is current gain? Current gain I am going to represent it as AI. So current gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നുമില്ല. Output current by input current. Okay. Current gain means transistor amplifier define ചെയ്തതിനു ശേഷം what is the output current to the ratio of output current to the input current. എന്താ output current? Output current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is IL or minus I2 by I1. The current gain AI is equal to IL by I1, which is equal to minus I2 by I1. Okay ആണല്ലോ? Yes. ഇനി what is I2? എന്താ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്? സോറി V2. V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is V2. V2 എന്താ? IL into RL അല്ലെങ്കിൽ minus I2 into RL. ശരിയല്ലേ? See. Now what you should do? എനിക്കൊരു ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം where I am getting a relation between I2 and V1. കണ്ടോ? അപ്പോൾ V2 ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഈ V2ന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, V2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനിൽ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ എനിക്ക് can I get a relation between I1 and I2? ഇതിൽ പറ്റുമോ? ഇതിന് ഞാൻ V2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. V2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് V1. I can't get a relation between I1 and I2. But when you substitute in second equation, okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾ V2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, I2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will be getting a relation between I1 and I2. കണ്ടോ, കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ. Okay, so with respect to this, you rearrange it, you will be getting I2 by I1. So current gain will be equal to minus I2 by I1, which is equal to minus HF by 1 plus HO into RL. Okay, എന്ത് എളുപ്പമായി നോക്കി. ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു കീപ് ഇറ്റ് ആസ് HFE, HOE. കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ യു കീപ് ഇറ്റ് ആസ് HFC, HOC. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ HFB, HOB. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തിട്ട് അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതുപോലെ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ബേസ് യു ഗീവ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആസ് B. If it is common emitter, you give the subscript as E. Common collector anagil, you give the subscript as C. Yes. Okay. So I think it is clear how to derive current gain. Yes. Next one. എന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്താ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നോക്കിയേ. ദിസ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് അല്ലേ? സെറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ, യെസ്. സി, ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഓർ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആസ് V1 by I1. ഓക്കെ, V1 by I1. സോ ഈ V1 by I1 എന്നുള്ളതിൽ യു ടേക്ക് ദിസ് വൺ. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ? V2 is equal to minus I2 by R1. Now you take the first equation. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് V2. യു ടേക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് V2. സി, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് V2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can approximately write RI or input resistance it is equal to HI plus ഇതുപോലെ കിട്ടും. കണ്ടോ? അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് RI is equal to HI minus HR into HF
ബൈ HO പ്ലസ് YL ആണ്. കാരണം നിങ്ങളോട് 1/RL കിട്ടും. ആ 1/RL ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയേക്കാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ യു ആഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സാധാരണ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി, ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താ? -I2/RL. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് V1. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക, ഞാൻ ഈ റിലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, ഈ റിലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് കറണ്ട് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. കറണ്ട് ഗെയിൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I2 is equal to, ഓക്കെ, കറണ്ട് ഗെയിൻ I2 is equal to AI into I1. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I2 is equal to -AI into I1 എന്ന് കിട്ടും. യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ കണ്ടോ. സോ voltage gain I can get a relation in terms of current gain. Yes, so voltage gain the equation, it is current gain multiplied by RL by RI. Okay, current gain multiplied by RL by RI. Yes, so ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് AI കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So you will be getting final answer voltage gain as -HF into RL divided by HI plus delta H into RL. ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റഡി അപ് ടു ദിസ്. യെസ്, യു സ്റ്റഡി അപ് ടു ദിസ് ആൻഡ് യു നോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ AI. ഈ ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് യു ക്യാൻ ഡു. യെസ്, ഓക്കെ, H delta H means what? It is HI into HO minus HR into HF. Yes, so this one, അതായത് കറണ്ട് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then output impedance. Next one, output impedance. Output impedance means what? Output voltage by output current. Okay, no? Output voltage by output current. Okay, output voltage calculate ചെയ്യാൻ, output voltage calculate ചെയ്യാൻ what you should do? See, output voltage calculate ചെയ്യാൻ it is V2 by I2, that is R0. Okay, no? V2 by I2 which is R0. Now you take the second equation. In the second equation, സംശയമുള്ളവർ നോക്കുക. This is my second equation. See, ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് you substitute that one. See, okay, ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അതിനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് യു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ I2. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് യു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ I2. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ ആസ് R0 is equal to V2 by HF into I1 plus HO into I2. Yes, so this is enough. ഈ ഒരു ഇതുവരെ മതി. കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു KVL എടുക്കാം. എന്നിട്ട് you can substitute for this I1 also. Yes, you can substitute for I1 also if you need. Okay, then after that you rearrange all this equation, you will be getting your output as, see, output as this one. Okay ആണല്ലോ. ഇതുവരെ മതി, ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി. But if you want to get a substitution for I1 also, you can do this. Okay, അപ്പോൾ you can get a parameter. ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, sometimes in your question ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻപുട്ടിന്റെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് RS വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so if in that question if RS value is there, you give a substitution for I1 also. Okay, so you will be getting output admittance as this one. Yes, now last parameter overall voltage gain. അപ്പോൾ എന്തായി? നമ്മൾ നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്താ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്, ശരിയല്ലേ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ബട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് എടുത്തപ്പോൾ
we have not included the source. ശരിയല്ലേ? We have not included the source. We have just included this V1 alone. You have not taken the source. So suppose you are considering output with respect to the source. അതായത് V2 with respect to Vs, that is known as overall voltage gain. Okay ആണല്ലോ? So ഈ equationൽ see, overall voltage gain means you are measuring the gain with respect to the input source Vs. Okay ആണല്ലോ? So AVS അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് AVS. AVS it is equal to AV, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് multiplied by V1 by Vs. Okay, so ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have drawn the circuit. We have calculated voltage gain with respect to V1, but if you want to calculate overall voltage gain, you have to take this Vs also. So ഇതുവരെയുള്ള voltage gain multiplied by V1 by Vs. Yes, okay. So AV നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, AV നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ്, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. എങ്ങനെയാ? വാട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് വൺ? എന്താ? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ZI ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് V1. ഓക്കെ, ഈ V1 ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഹിയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് in such a way that you will be getting an equation like this. ശരിക്കും ഇവിടം വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തിൽ you will be given values of Z1 also. അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് will be given. So if ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ you have to calculate the voltage with respect to the input impedance ZI. Okay, so equation will become this one. Similarly, current gain also. Current ഗെയിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? നേരത്തെ ഓവറോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലാതെ സാധാ കറണ്ട് ഗെയിൻ എടുത്തപ്പോൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ IL by I1. വി ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൺ ദിസ് കറണ്ട്. കണ്ടോ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കറണ്ടും ഈ കറണ്ടും സെയിം ആണ്, കാരണം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻസ്, എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് വരാം. സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് കറണ്ട് ഫ്രം ദിസ് വൺ, ദിസ് യുവർ സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് IL with respect to IS or IL with respect to this one, this input. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you will be getting overall current gain or overall voltage gain ആയി overall current gain. So overall current gain means what? ലോഡിന് അക്രോസ് വരുന്ന കറണ്ട് with respect to സോഴ്സിന് അക്രോസ് വരുന്ന കറണ്ട്, സോഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സോഴ്സ് മീൻസ് വാട്ട്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്, ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ വിൽ യു ഗെറ്റ് എ ഇക്വേഷൻ? നോക്കുക, ഈ ഒരു ഓവറോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ I2 ആൻഡ് I1. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? IL by I2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ I1 by IS എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ. എയിം എന്താ? വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ AI. Okay, AIS is the overall current gain, that is equal to AI multiplied by I1 by IS. Okay, ഒന്നുമില്ല, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. I2 by I1 multiplied by I1 by IS ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി I2 by I1 മൈനസ് I2 by I1 യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് AI. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. യെസ്, സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു AIS ഓൾസോ. ഇതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? Yes, now voltage gain കഴിഞ്ഞു, current gain കഴിഞ്ഞു. So you can calculate power gain. Power gain ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, multiply voltage gain and current gain. So you can get power gain also. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഇത് ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, എഴുതി തന്നെ നോക്കണം. എഴുതി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ലെക്ചർ കേട്ടോണ്ട് മാത്രം ഇത് മനസ്സിലാവില്ല, ഡെറിവേഷൻ ആണ്. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ഗെയിൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് പവർ ഗെയിൻ, അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 ഒരു
അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാത്ത ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ യുവർ എക്സാം, സീരീസ് എക്സാം. സോ ടുമോറോ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫെറ്റ് ആൻഡ് മോസ്ഫെറ്റ്, അതായത് ജെഫെറ്റും മോസ്ഫെറ്റും, ആ 2 ടോപ്പിക്കും കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. സോ നാളെ ടുമോറോ ഓൾസോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ക്ലാസ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ. എപ്പോൾ വേണം? ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏത് ടൈമിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് യുവർ ടൈം? നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പറയാം കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർനൂൺ 2:30 to 3:30 മതിയോ നാളെ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ടുമോറോ